We wanted to once again thank God for this wonderful day. ప్రభు మనకిచ్చిన ఈ యొక్క దినాన్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. And we all need to say thank you Jesus. We all need to say thank you Father. మనం అందరం తండ్రి నీకు కృతజ్ఞతలు, యేసయ్యా నీకు కృతజ్ఞతలను మనం చెప్పవలసిన సమయం. The greatest blessing, the biggest blessing today we have is that still we are alive. ప్రియులారా, మనకున్న పెద్ద ఆశీర్వాదము, పెద్ద దీవెన ఏంటంటే మనం ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాం. ఇంకా దానికన్నా పెద్ద ఆశీర్వాదం మనకొద్దు. I don't want any greater blessing than that. I am still alive, I am still healthy, I am still serving the Lord and worshiping the Lord. నేను నిజంగా బ్రతికి ఉండి మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండి ఆయనని ఇంకా ఆరాధించడము నా భాగ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను. Let us straight away go into the word of God. దేవుని వాక్యానికి మనం నేరుగా వెళ్ళి ధ్యానించుకుందాము. John's Gospel chapter 14 verse 15. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 15వ వచనము మనం తీసుకుందాం ప్రియులారా. John 14 verse 15. Today my topic is we need to love the Lord. ఈరోజు ప్రియులారా నా అంశం ఏంటంటే మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, యేసయ్యను మనము ప్రేమించాలి. When we love the Lord, rest of the things it will be very easy for us to do. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించినప్పుడు ప్రియులారా తక్కినవన్నీ చాలా సులభంగా మనము ఆయన కొరకు చేయగలం. When we don't love the Lord, it will be very difficult for us to do anything what the Lord says to us. మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించకుండా ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట లోబడము చేయడము చాలా కష్టం, చాలా చాలా కష్టం. I am repeating this word. It is very difficult for us to do anything what God is requiring from us. తిరిగి నేను చెప్తున్నాను ప్రియులారా, మనం ఆయనను ప్రేమించకుండా ఆయన కొరకు ఏమి చేయడానికైనా సాధ్యము కాదు. So whatever we do because we love the Lord. మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము, అందుకని మనం ఆయన కొరకు ఏదైనా చేయగలుగుతాము. John 14 verse 15. First I'll read in English. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will obey what I commanded you." If you love me, you will obey what I commanded you. Verse 15. And now verse 21 it says, Jesus is saying again the same thing in verse 21, and he says, "He who loves me," whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Let me read once again. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Verse 23. Verse 23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teachings." If anyone loves me, he will obey my teachings. And verse 24, "He who does not love me will not obey my teachings." He who does not love me will not obey my teachings. We will read in Telugu 14 verse 15. మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు. Verse 21, 21వ వచనం. నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. Verse 23, 23వ వచనం.
యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాటను గైకొనును. Verse 24. నన్ను ప్రేమింపని వాడు నా మాటలు గైకొనడు. All the 4 times Jesus emphasizing loving him and obeying him. ప్రియులారా, ఈ 4 సార్లు యేసుక్రీస్తు ఆ ప్రేమించే విషయము, ఆయనకు లోబడే విషయాన్ని ఆయన మనకు గుర్తు చేసుకుంటారు. 4 times in the same chapter, in the same passage, 4 times same word, repeatedly Jesus saying, that shows it has very seriousness. ఒకే అధ్యాయంలో ఒకే మాటను యేసు ప్రభు 4 సార్లు చెప్పాడంటే ప్రియులారా, అక్కడ అంశం ఉంది, అక్కడ మ్యాటర్ ఉంది, అక్కడ సారాంశం ఉంది. If you love me, you will obey my commandments. If you don't love me, you cannot obey my commandments. మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితేనే నా ఆజ్ఞలు గైకొంటారు. ప్రేమింపకపోతే 24వ వచనంలో verse 24, if you do not love me, you cannot obey me. మీరు నన్ను ప్రేమింపనిడలా నా ఆజ్ఞలను మీరు గైకొనలేరు. You cannot obey. See what is the importance we have learned here, dear brothers and sisters. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇక్కడ నేర్చుకునే ఒక సత్యం ఏంటంటే, if you want to obey the word of God with all our heart, sincerely, punctually, faithfully, we need to love him. Otherwise, I cannot obey his words. I cannot obey his commandments. I cannot obey his teachings. ప్రియులారా, మనం ఆయనను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమింపకపోతే, యేసయ్యను మనం దేవుని ప్రేమింపకపోతే, ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనడము, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులు కావడము అసాధ్యం. I have learned one new thing in the New Testament. క్రొత్త నిబంధనలో ప్రియులారా, నేను ఒక సత్యాన్ని కనుగొన్నా. అది ఏంటంటే, లవింగ్ ద లార్డ్, దేవుణ్ణి ప్రేమించడం. Yes, in the Old Testament you have here and there verses saying love the Lord. పాత నిబంధనలో ప్రియులారా, నన్ను ప్రేమించుడి అనే మాట అక్కడిక్కడ రాయబడ్డది. కానీ ఎక్కువ మటుకు కొత్త నిబంధనలో నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలకు లోబడుడి అనే మాట మనకు కొత్త నిబంధనలు ఉంది. But what is written in the Old Testament? In the Old Testament it is always fear the Lord and obey the Lord. Obey the Lord. పాత నిబంధనలో ప్రియులరా రాయబడ్డ ముఖ్యమైన ఒక అంశం ఏంటంటే, దేవునికి భయపడి మీరు ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడాలి. నాకు భయపడి మీరు నాకు లోబడాలి. There are 2 things. In the Old Testament it was more on fear the Lord and obey his commandments. In the New Testament it is love the Lord and obey his commandments. పాత నిబంధన కాలంలో ప్రియులరా, దేవునికి భయపడి మీరు దేవునికి లోబడాలా అనే అంశం. కానీ కొత్త నిబంధనలో ప్రియులరా, దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలకు మీరు లోబడాలా, మనం లోబడాలా. Now, which is easier, which is difficult? ఏది సులభము, ఏది కష్టం అంటే ప్రియులరా, లవింగ్ ద లార్డ్ ఈజ్ వెరీ 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 సింపుల్. దేవుని ప్రేమించడం అనేది చాలా సులభము, చాలా ఈజీ. In the Old Testament, fear the Lord and obey his commandments. In the New Testament, it is love the Lord and obey his commandments.
పాత నిబంధన కాలంలో ప్రియులరా దేవునికి భయపడి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి, కొత్త నిబంధన కాలంలో ప్రియులరా ఆయనను ప్రేమించి ఆయనకు మీరు లోబడి. కెన్ వి ఫియర్ గాడ్ అండ్ కంటిన్యూ ఒబేయింగ్ హిమ్? దేవునికి భయపడి మనం కంటిన్యూగా ఆయనకు లోబడగలుగుతామా ప్రియులరా? బట్ వీ కెన్ లవ్ ద లార్డ్ అండ్ కంటిన్యూ ఒబేయింగ్ ద లార్డ్. ఆయనను ప్రేమించి మనం ఆయనకు కంటిన్యూగా లోబడవచ్చు. పీపుల్ దోస్ హూ ఆపరేట్ ఆన్ ద ఫియర్, దే కెనాట్ స్టే టుగెదర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఈ భయం మీద ప్రియుల ప్రవర్తించేవారు ఎక్కువ కాలం ఒకరితో ఒకరు ఉండలేరంట. యు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. భార్య భర్తలను ఒక్కసారి ఉదాహరణగా మనం తీసుకుందాం. దే స్టే టుగెదర్ బికాస్ దే లవ్ ఈచ్ అదర్. భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు కలిసి ఉంటున్నారు. ఇఫ్ దే ఫియర్ వన్ అనదర్, do you think they will stay together? Not even one day they can stay. భార్య భర్తకు, భర్త భార్యకు భయపడి వాళ్ళు ఉండగలుగుతారా? ఒకరితో ఒకరు ప్రియులరా వాళ్ళు కాపురం చేయగలుగుతారా? ఒక్క రోజుగానే ఉండలేరండి. దట్ ఫియర్, ఆ భయం అంత ఘోరం. ఏం చేస్తాడో, వాట్ హీ విల్ డూ, వాట్ షీ విల్ డూ, ఓ మై గాడ్, he will beat me, he will shout at me, he will scold at me. That fear. ప్రియులరా, ఈ భర్త నన్ను ఏమంటాడో, కొడతాడేమో, తిడతాడేమో, అరుస్తాడేమో, ఆయన కోప్పడతాడేమో, ఆ భయము ఒక్క క్షణం మనం ఉండలేం ప్రియులరా. సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, దే ఆపరేట్, దే లివ్ టుగెదర్ బికాస్ దే లవ్ వన్ అనదర్. ప్రియులరా, భార్య భర్తలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారు కాబట్టే ఈరోజు వరకు కలిసి ఉంటున్నారు. సో ప్రేమ మనుషులను ఒకటిగా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇఫ్ ఐ లవ్ మై వైఫ్, ఐ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ షీ టెల్స్ మీ. ఇఫ్ షీ లవ్స్ మీ, షీ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్ హర్. భార్య భర్తను ప్రేమిస్తే భర్త చెప్పిన ప్రతి మాటకు ఆమె లోబడుతుందంట. భర్త భార్యను ప్రేమిస్తే భార్య చెప్పిన ప్రతి మాటకు భర్త లోబడతాడంట. ఇక్కడ సుపీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ ఏం లేదండి. దెర్ ఇస్ నో సుపీరియారిటీ, దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫీరియారిటీ హియర్. ఇట్స్ ఓన్లీ లవ్. దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ లవ్. ఇఫ్ ఐ ఫియర్ మై వైఫ్, ఐ విల్ రన్ అవే. I will not stay with her. నేను ఆమెకు భయపడితే ఆమె యుద్ధ నుంచి పారిపోతా. నేను ఒక్క క్షణంగా ఆమెతో ఉండలేను. వైస్ వర్సా. అదే రకంగా ఆవిడ నాకు భయపడితే ఒక్క క్షణమైనా ఉండగలుగుతా. సో సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ ఐ లవ్ ద లార్డ్, ఐ కెన్ ఒబే హిస్ టీచింగ్స్. మనం ఆయన ప్రేమించినట్లయితే మనం ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడతాం. Why Jesus had to say that word, if you love me, obey my commandments? ఎందుకు యేసుక్రీస్తు మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే నా ఆజ్ఞలను మీరు గైకొనండి అనే మాట ఆయన అన్నాడు? Because of the Old Testament, fear the Lord, obey him did not work out. పాత నిబంధన కాలంలో దేవునికి భయపడి ఆయనకు లోబడనే మాట ప్రియులరా అది చల్లలేదు, నడవలేదు. It was a failure. That is the reason Jesus had to introduce a new thing. If you love me, you obey my command. పాత నిబంధన కాలంలో అది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ప్రియులరా, యేసుక్రీస్తు కొత్త నిబంధనలో మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే నా ఆజ్ఞలకు మీరు లోబడండి. You take a servant and an owner. ఒక దాసి లేకుంటే దాసుడు యజమానుని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియులరా. ఎ సర్వెంట్ హూస్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్, క్లీనింగ్, స్వాబింగ్, వాషింగ్ క్లోత్స్, మేబీ taking care of our house.
ఇంట్లో పని మనిషి మన ఇల్లు తుడిచి కడిగి బట్టలు ఉతికి గిన్నెలు కడిగి ఈ సర్వెంట్ని ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇఫ్ యు షౌట్ అట్ హర్, ఇఫ్ యు డీల్ వెరీ హార్ష్లీ విత్ హర్, షీ విల్ రన్ అవే ఇన్ సెకండ్ డే. ఆ పని మనిషితో మనం కోపపడి తిట్టి భయపిచ్చి గట్టిగా మాట్లాడి అరిస్తే రెండో రోజు ఆవిడ రాదండి. సేమ్ థింగ్. బట్ యు లవ్ హర్, గివ్ అ కప్ ఆఫ్ టీ, సే హౌ ఆర్ యూ, హౌ ఇస్ యువర్ హస్బెండ్, హౌ ఇస్ యువర్ చిల్డ్రన్, గివ్ లిటిల్ బ్రేక్ఫాస్ట్, talk to them as you talk to other people. Love. ఇతరులతో మనం మాట్లాడినట్టు వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రియులరు వాళ్ళకు ఒక కప్పు టీ ఇచ్చి కొద్దిగా ఏమైనా నాస్టా పెట్టి, మీ భర్త ఎలా ఉన్నాడు, మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, అంతా ఓకేనా, పర్లేదు ఈరోజు రాకుంటే ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం, టుడే ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ కమ్, టుమారో ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్. సో వెన్ యూ డీల్ విత్ దెమ్ విత్ లవ్, దే విల్ స్టే ఫర్ లాంగ్ టైం. వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం మనతోనే ఉంటారు. If we cut their salary because they did not come for 2 days, 3 days, harshness, they fear, they will not come. Same thing. ప్రియులరా, మనం మన సర్వెంట్ శాలరీ కట్ చేయడము, నువ్వు 4 రోజులు రాలేదు, నువ్వు వారం రాలేదు, నీకు జీతం ఇవ్వడము కుదరదు అని వాళ్ళ జీతం పట్టుకోవడము, ఇలా చేసినప్పుడు ప్రియులరా వాళ్ళు మనతో ఉండరండి. వీ విల్ సఫర్. వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అనదర్ సర్వెంట్. షీ విల్ ఆల్సో రన్ అవే. వీ విల్ సీ అనదర్ సర్వెంట్. షీ విల్ ఆల్సో రన్ అవే. 100 సర్వెంట్స్ విల్ రన్ అవే. 100 మంది సర్వెంట్స్ వచ్చినా వాళ్ళు పారిపోతారు. బికాజ్ వీ డోంట్ లవ్ దెమ్. వాళ్ళని ప్రేమించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మనతో ఉండరు ప్రియులరా. ప్రేమించి మంచిగా వాళ్ళతో మాట్లాడి, we should not hurt servants, we should not shout at them, they are doing our work, మన ఇంటి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. we love them, we talk to them with love. ప్రేమతో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళతో ప్రేమగా మనం డీల్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు మనల్ని విడిచిపోరు ప్రియులారా. because we love them. So same thing with the Lord. If I love the Lord, it's very easy for me to obey Him. If I fear Him, I cannot obey Him. నేను ఆయనను ప్రేమించినట్లయితే నేను ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొంటాను, కానీ ఆయనకు భయపడి నేను ఆజ్ఞలు గైకొనగలుగుతానా? I cannot obey His commandments. Originally, what is God's plan in the Old Testament? వాస్తవానికి పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు? ఎక్సడస్, నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయం, బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ చాప్టర్ 20 verse 6. నిర్గమకాండము ప్రియులరా 20వ అధ్యాయము 6వ వచనం మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే, దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ ఆజ్ఞల సారాంశము లేకుంటే ఏ ఇంటెన్షన్తో ఆయన ఇచ్చాడనే విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి గమనించుకుంటే, ఇట్స్ కెన్ యు రీడ్ ఇన్ తెలుగు? అందుకు దేవుడు అవును, యథార్థ హృదయముతో దీని చేతువని నేను ఎరుగుదును. ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 20 verse 6. Chapter 20 verse 6. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొను వారిని 1000 తరముల వరకు కనికరించు వాడనై ఉన్నాను. If you love me and obey my commandments, Jesus said, I will bless them for 1000 generations. I will bless them for 1000 generations. But showing love to 1000 generations of those who love me and keep my commandments. In the Old Testament, actually God wants people to love Him and obey Him.
పాత నిబంధన కాలంలో ప్రియులరా వాస్తవానికి దేవుడు తన ప్రజలను ఆయనకు లోబడి ఆయన ఆజ్ఞలకు గైకొనాలా అని ఆయన ఎదురు చూశారు. బట్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ లవ్ హిమ్. ప్రజలు ఆయన్ను ప్రేమించలేదు. దే స్టార్టెడ్ ఫియరింగ్ హిమ్. ప్రజలు ఆయనకు భయపడడం ప్రారంభించారు. As we said, anybody who operate on fear will be failure. ఎవరైతే ఈ భయంతో ప్రియుల ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోతారు. వాళ్ళు అంతవరకు ఉండరు. 1 or 2 days, at the maximum 1 week or 2 weeks, at the maximum 1 month, at the maximum 1 year. మనం ఈ భయంతో ఆపరేట్ చేస్తే ప్రియులరా సాధ్యమైతే 1 రోజు 2 రోజులు, లేకపోతే మ్యాక్సిమంగా 1 వారము, మ్యాక్సిమం 1 నెల, మ్యాక్సిమం 1 సంవత్సరము మనం వాళ్ళతో ఉండగలుగుతాం. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో లవ్. హౌ కెన్ ఐ ఒబే గాడ్స్ వర్డ్? హౌ కెన్ ఐ ఒబే హిస్ కమాండ్మెంట్స్? ఆయన ఆజ్ఞలకు నేను ఎలా లోబడగలుగుతాను? ఆయన ఆజ్ఞలకు నేను ఎలా విధేయను కాగలుగుతాను? ఓన్లీ బై లవింగ్ హిమ్. ఆయనను ప్రేమించడం ద్వారానే ప్రియులారా, ఇంకా వేరే మార్గం కానే కాదు. 4 times జీసస్ సెడ్ దట్ వర్డ్. 4 సార్లు యేసుక్రీస్తు ఆ మాట అన్నాడు. ఇఫ్ యు లవ్ మీ ఒబే మై కమాండ్మెంట్స్. ఇఫ్ యు లవ్ మీ ఒబే మై టీచింగ్స్. ఇఫ్ యు లవ్ మీ డూ వాట్ ఐ సే. మీరు నన్ను ప్రేమించే మాట అయితే నా ఆజ్ఞలకు లోబడుడి. మీరు నన్ను ప్రేమించే మాట అయితే నా బోధల ప్రకారం మీరు జీవించండి. ఇఫ్ యు లవ్ మీ, మీరు నన్ను ప్రేమించినట్లయితే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యండి. అండ్ దెన్ వర్స్ 24, ఇఫ్ యు డోంట్ లవ్ మీ యూ కెనాట్ ఒబే మీ. మీరు నన్ను ప్రేమింపకపోతే మీరు నాకు లోబడలేరు. యూ కెనాట్ లవ్ మీ ఇఫ్ యూ డోంట్ లవ్ మీ. యూ కెనాట్ ఒబే మీ ఇఫ్ యూ డోంట్ లవ్ మీ. నన్ను ప్రేమింపకపోతే మీరు నాకు లోబడలేరు. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్, ఈ రోజు నుండి లెట్ us చేంజ్ అవర్ యాటిట్యూడ్, అవర్ థింకింగ్. ఈ రోజు నుంచి మన తలంపులు, మన ప్రవర్తనను మనం మార్చుకుందాం. వై ఐ రీడ్ ద బైబిల్? నేను దేవుని వాక్యాన్ని ఎందుకు చదువుతున్నాను? బికాజ్ ఐ లవ్ జీసస్. ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి చదువుతున్నాను. ఐ డోంట్ రీడ్ బైబిల్ బికాజ్ ఐ నీడ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ డే యాజ్ అ డ్యూటీ. ఏదో ఒక డ్యూటీ మాదిరి ప్రియులరా చదవాలా కాబట్టి చదువుతున్నానని మనం చదవకూడదు. ఐ డోంట్ రీడ్ బైబిల్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలని నేను బైబిల్ చదవకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ రీడ్ బైబిల్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ రీడ్ గాడ్ విల్ పనిష్ మీ. నేను బైబిల్ చదవకపోతే దేవుడు నన్ను శిక్షిస్తాడు అనే ఆ తలంపుతో మనం బైబిల్ ఎప్పుడు చదవకూడదు. గాడ్ విల్ నాట్ పనిష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దేవుడు మొదట మనల్ని శిక్షించడు ప్రియులరా చదవనందుకు. ఈ యాటిట్యూడ్స్ అన్ని వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ అవర్ మైండ్. ఈ తలంపులు మన మనసులో నుంచి తీసివేయాలి. ఐ డోంట్ రీడ్ బైబిల్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఏదో జరుగుతుంది కాబట్టి నేను బైబిల్ చదవట్లేదు ప్రియులు. ఐఎమ్ రీడింగ్ బైబిల్ only one reason, because I love Jesus. I love Father. I love my God. I love my Lord. ఒకే ఒక కారణం ప్రియులరా, నేను యేసయ్యను ప్రేమిస్తున్నాను, నా తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను. అందుకే దేవుని వాక్యానికి నేను లోబడుతున్నాను, దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను. There are 2 things. We love the Lord, read His word and obey His word.
మనం మొదట ప్రియులరా ఆయనను మనం ప్రేమిస్తున్నాము కాబట్టి ఆయన వాక్యాన్ని చదువుతాము, ఆయన వాక్యానికి మనము లోబడతాం. అంతే. ఇంకా దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అదర్ రీజన్ ఫర్ అస్ టు రీడ్ ఆర్ ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ప్రియులరా ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ తలంపు, ఏ ఆలోచన మన మనసులో ఉండకూడదు. ఎవరు అడిగినా అడగకుండా ఐ ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ ఐ లవ్ జీసస్. Whether people ask me or no, I need not answer anyone, but I love the Lord. That is the reason I read His word. I obey His word. Jesus said, if you love me, you obey my commandments. If you love me, you obey my teachings. If you love me, you do my will. 10 commandments, Jesus said, God said, showing mercy to thousands of them, those who love me and obey my commandments. Same thing Jesus said, if you love me, you obey my commandments. So we as Christians in the New Testament, we operate spiritual matters only on basis of love. ప్రేమ అనే ఈ అంశం మీద మాత్రమే క్రొత్త నిబంధనలు ఉన్న మనం ప్రియులరా యేసయ్యను వెంబడిస్తున్న మనము ప్రేమ అనే విషయంలో మాత్రమే మనము ఆపరేట్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకు బ్లెస్సింగ్, కానీ ఇంకా వేరే ఏ విషయంలో కానీ మనకు బ్లెస్సింగ్ ఉండదు. ప్రియులరా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మాట. You love me, you obey me. You don't love me, you don't obey me. If you love me. So, obedience to the word of God only can come when we have love for the Lord. దేవుని మీద ప్రేమ ఉంటేనే మాత్రమే ప్రియులరా దేవుని వాక్యానికి లోబడగలుగుతాము. So shall we love the Lord from today onwards? ఈ రోజు నుంచి మనం దేవుని ప్రేమించి ఆయన వాక్యాన్ని చదువుకుందామా ప్రియులరా? Don't read Bible because some pastor is shouting at us. ఏదో పాస్టర్ మమ్మల్ని తిడుతున్నాడు, క్లాస్ వీక్తున్నాడు, అందుకే బైబిల్ చదవాలా. Those things will never work out. అవి ఏమి నడవో ప్రియులరా. ఏదో పాస్టర్కి భయపడి మనం బైబిల్ చదవము, పాస్టర్కి భయపడి మనం లోబడము. మన మమ్మీ మన డాడీ తిడుతున్నారు, మన భార్య మన భర్త తిడుతున్నారు, బైబిల్ చదువుకోలేదా, నీకు బుద్ధి లేదా, డోంట్ యూ హ్యావ్ అ సెన్స్, యూ డిడ్ నాట్ రీడ్ బైబిల్. నో నో నో, వీ డోంట్ రీడ్ బైబిల్ బికాస్ మై వైఫ్ స్కోల్డెడ్ ఎట్ మీ, మై హస్బెండ్ షౌటెడ్ ఎట్ మీ. ఐ రీడ్ బైబిల్ బికాస్ ఐ లవ్ జీసస్. సో ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దిస్ లెసన్, loving the Lord, obeying His teachings, obeying His word, obeying His commandments. నా జీవితంలో ప్రియులారా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆయనను ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడాలి, కానీ ఆయనకు భయపడి కానికలు. అలా భయపడితే మాత్రము మనం ఆయన సేవ చేయాలి. The second thing is we need to love the Lord and serve Him. ఆయనను ప్రేమించి మనం ఆయనకు సేవ చేయాలి. John's Gospel chapter 21 verse 15. యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయము 15వ వచనం అండి. John 21 verse 15. This is what Jesus said. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him
The third time, do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Yes, can you read in Telugu? వారు భోజనం చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి, యోహాను కుమారుడవైన సీమోను, వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడిగిన. వీళ్ళందరికంటే అప్పుడు యూదా లేడండి. యూదా వాజ్ already hanged himself. Only 11 people were there. So Jesus asking Peter, do you love me more than all these people? వీళ్ళందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా? Peter said, yes Lord, I love you. Jesus said, take care of my lambs. పేతురు వీళ్ళందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావు అన్నప్పుడు పేతురు అన్నాడంట, అవును ప్రభువా, వీళ్ళందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను. అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నాడంట, ప్రియులరా, నా గొర్రె పిల్లలను నువ్వు మేపాలి. సెకండ్ టైం, ఓకే, రెండోసారి. యోహాను కుమారుడైన సీమోను, నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండోసారి అతన్ని అడగగా, అతడు అవును ప్రభువా, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పాను. సెకండ్ టైం, పీటర్, ఆల్రెడీ జీసస్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. పీటర్ రిప్లైడ్ సేయింగ్, yes, I love you. So Jesus want confirmation. ఒకసారి అడిగాడండి, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్నప్పుడు పేతురు, అవునయ్యా, వీళ్ళందరికంటే నేను నిన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడు. రెండోసారి యేసు ప్రభు రెండోసారిగా అదే మాట అడుగుతున్నాడు, నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా పేతురు? వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా? అప్పుడు పేతురు అవును ప్రభువా, వీళ్ళందరికంటే నేను నిన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను రెండోసారిగా రిప్లై ఇచ్చాను. ఈవెన్ ఫర్ ద థర్డ్ టైం జీసస్ ఆస్క్డ్ పీటర్, do you really love me more than all these three people? All these people? వీళ్ళందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావు మూడోసారి అడిగినప్పుడు జీసస్, పీటర్ wept. మూడోసారి చదవండి. నన్ను ప్రేమించుచున్నావు అని మూడవసారి తాను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి, ప్రభువా నీవు సమస్తం ఎరిగిన వాడవు, నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆయనతో చెప్పెను. నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని నీవు అతనితో చెప్పెను. ప్రియులరా, 3 సార్లు అండి, 3 సార్లు అడిగాడు, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు, డూ యూ లవ్ మీ? పీటర్, డూ యూ లవ్ మీ? పీటర్, డూ యూ లవ్ మీ? I don't ask my wife 3 times, do you really love me? I don't ask my mom and dad, do you really love me? If at all I ask, I'll ask once. ఒకవేళ ప్రియులరా, నా భర్తతో, మా భార్యతో నువ్వు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని 3 సార్లు మనం అడగం. మేము ఒకేసారి అడుగుతాం, నన్ను ప్రేమిస్తున్నారండి, నేనంటే ఇష్టమేనా? బట్ హియర్ జీసస్ ఆస్కింగ్ హిమ్ ఫర్ 3 times. 3 సార్లు అడిగాడు, డూ యూ లవ్ మీ? He said, yes Lord, I love you. Then immediately Jesus replied, take care of my lambs. Second time, do you love me? Yes Lord, I love you. Jesus replied, take care of my sheep. First is a lamb, second is a sheep. Third time, Peter, really tell me, do you really love me more than all these people? Peter wept and he said, don't you know Lord that I love you? మొదటిసారి అడిగాడు, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా వీళ్ళందరికంటే? పేతురు అవును ప్రభువా అని చెప్పాడు. అయితే నా గొర్రె పిల్లలను మేపమన్నాడు. రెండోసారి నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్నప్పుడు అవును ప్రభువా అన్నాడు. అయితే నా గొర్రెలను మేపమన్నాడు. మూడోసారి నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? అవును ప్రభువా. వ్యసనపడ్డాడు. నీకు తెలియదా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను? సో ప్రియులారా, same thing Jesus is asking all of us. Do you love me?
If we say, yes Lord, I love you, then Jesus will say, take care of my lambs. నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని ప్రభు మనం అడిగినప్పుడు, ప్రియులారా అవునయ్యా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని మనం చెప్పినట్లయితే ఆయన గొర్రె పిల్లలను మేపమంటాడు. ఇక్కడ గొర్రె పిల్లలు లిటిల్ చిల్డ్రన్, చిన్న పిల్లలు. టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ల్యాంబ్స్. Lambs are little children, Sunday school children. Second time, do you love me? Yes Lord. Take care of my sheep, adults. నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని రెండోసారి అడిగినప్పుడు అవును ప్రభు అన్నాడు. అయితే నా గొర్రెలను మేపమన్నాడు. ఇక్కడ గొర్రెలు ఎవరంటే ప్రియులరా పెద్దవాళ్ళు, అంటే చిన్నపిల్లల కంటే చిన్నపిల్లలు కాదు, వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, అడల్ట్స్. మూడోసారి, third time, do you really love me? Don't you know Lord I love you? నీకు తెలియదా ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను మూడోసారి చెప్పినప్పుడు Jesus said again, take care of my sheep. So what is that? Secondly, first of all, if I love the Lord, I'll obey His teachings. I'll read His word. Secondly, if I love the Lord, I will serve Him. రెండోది ప్రియులారా, ఆయనను ప్రేమించినట్లయితే నేను ఆయన సేవ చేయగలుగుతా. పేతురు, పీటర్, do you love me? Yes Lord. Then you go and take care of my lambs, take care of my sheep, take care of my flock. నా సంఘాన్ని, నా మనుషులను, సండే స్కూల్ పిల్లలకు ఇప్పుడు సేవ చేయి. బికాజ్ యూ లవ్ మీ నో, నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కదా, ఇప్పుడు నా సేవ చేయి. సో ప్రియులారా, వితౌట్ లవింగ్ ద లార్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సర్వ్ ద లార్డ్. దేవుని సేవించడానికి కానీ మనము అంత సులభం కాదండి ఆయన మీద ప్రేమ లేకుండా. ఐఎమ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ పాస్ట్ 30 years, 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను దేవుని సేవలో ఉంటున్నాను. ఐ వాజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతదేశంలో వేరే వేరే ప్రాంతాలలో ఉండి ఫైనలీ ఐ సెటిల్డ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్, నౌ తెలంగాణ. సో ప్రియులా, నేను భారతదేశంలో వేరే వేరే ప్రాంతంలో సేవ చేసి చివరికి తెలంగాణ సికింద్రాబాద్లో నేను ఇప్పుడు సెటిల్ అయ్యాను. అండ్ ఆల్ దీస్ 30 years ఐఎమ్ ఏబుల్ టు స్టిక్ అండ్ సర్వ్ ద లార్డ్ బికాస్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, ఐ లవ్ జీసస్. 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆయన సేవలో ఉంటున్నాను. ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే ప్రియులరా, నేను ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాను, అంతే, ఇంక వేరే కారణం లేదంట. I serve Him because I love Him. ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆయన సేవ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ ఫర్ మనీ. డబ్బు గురించి నేను సేవ చేయట్లేదు ప్రియులరా. గాడ్ హెస్ బ్లెస్డ్ మీ. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, ఐఎమ్ సర్వింగ్ ద లార్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫేమ్, నేమ్, ఏది పేరు కొరకు లేకుంటే ప్రఖ్యాతి గురించి నేను సేవ చేయట్లేదు. ఐ సర్వ్ ద లార్డ్ బికాజ్ ఐ లవ్ హిమ్. ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఆయన సేవ చేస్తున్నాను. నేను బ్రతికినన్ని రోజులు నేను ఆయన సేవ చేస్తుంటాను. నేను చనిపోయే వరకు ఆయన సేవలోనే ఉంటాను. యాజ్ లాంగ్ ఐఎమ్ అలైవ్, యాజ్ లాంగ్ ఐఎమ్ హియర్ ఆన్ ఎర్త్, టిల్ మై డెత్, ఐ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్. Sometimes I visit, 100, maybe 150 houses in a month. నెలకు ఒకసారి 100 ఇండ్లు, 150 ఇండ్లు దర్శిస్తాను. I go for deaths, funerals, marriages, because I love Jesus. మరణాలు, జ్ఞాపకార్థ కూటాలు, ఎవరైనా సిక్కున్నా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి సేవ చేయడం, మీటింగ్స్, ఒక్కోసారి 100 నుంచి 150 ఇండ్లు దర్శిస్తానండి నెలకు. ఓన్లీ వన్ రీజన్, బికాజ్ ఐ లవ్ జీసస్. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ బికాజ్ వీ లవ్ జీసస్. మనం ప్రియుల ఏది చేసినా ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము, ఆయనను ప్రేమించాలి,
అందుకే మనం ఆయన సేవ చేయాలి. ఇంకా వేరే ఏ కారణంతో మనం సేవ చేయకూడదు. సేమ్ పీటర్ హూ లవ్డ్ జీసస్, యేసును ప్రేమించిన ఆ పేతురు, హీ రియలీ లవ్డ్ ద లార్డ్, నిజంగా ఆయన ప్రేమించాడు అన్నదానికి ఒక గుర్తు. ఎస్ పీటర్ వెంట్ అండ్ ప్రీచ్డ్ గాస్పెల్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వేరే వేరే దేశంలో ఆయన వెళ్ళి వాక్యం చెప్పాడు. ఫైనలీ హీ వెంట్ టు రోమ్ అండ్ హీ వాస్ ప్రీచింగ్ గాస్పెల్ దేర్. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నప్పుడు సమ్ సోల్జర్స్ కాట్ హిమ్. రోమా దేశంలో ఈయన వెళ్ళి వాక్యం చెప్తుంటే కొంతమంది సైనికులు ఆయన పట్టుకొని, సే జీసస్ ఈజ్ నాట్ కింగ్, సే సీజర్ ఈజ్ అ కింగ్. క్రీస్తు రాజు కాదు, సీజరే రాజు అను, అప్పుడు నేను వదులుతామంటే ఈ సెడ్ నో, జీసస్ ఈజ్ ద కింగ్. లేదు, యేసు ప్రభువే రాజు అన్నాడంట. సో దే క్రూసిఫైడ్ హిస్ వైఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ ఐస్. ఆయన యేసు ప్రభువే రాజు అన్నందుకు, సీజర్ యేసు ప్రభువే రాజు అన్నందుకు ఆయన భార్యను ఆయన కంటి ముందే సిలువేశారంట. And second time they gave him a chance, saying, at least now you say Jesus is not a king, say Caesar is king. ఇప్పటికైనా చెప్పు, యేసు ప్రభు దేవుడు రాజు కాడు, సీజరే రాజు అని చెప్పమన్నప్పుడు ఆయన చెప్పలేదంట. ఫైనలీ దే క్రూసిఫైడ్ హిమ్ ఆన్ ద క్రాస్. చివరికి పేతురును కానీ వాళ్ళు శిలువలో వేశారంట. దిస్ ఇస్ అ మార్క్ దట్ హీ లవ్ గాడ్, హీ లవ్డ్ గాడ్. పేతురు యేసు ప్రభును ప్రేమించాడు అన్నదానికి ఇదే గుర్తండి. When I love the Lord, I don't mind even dying for him. ఆయన్ను ప్రేమించినప్పుడు నేను ఆయన సేవలో చనిపోవడానికి కానీ నేను సిద్ధంగా ఉంటాను. If I don't love the Lord, I will run away from the ministry, from serving the Lord. నేను దేవుణ్ణి ప్రేమించుకుంటే ప్రియులరా సేవ నుంచి పారిపోతాను, తప్పించుకుంటాను, దొంగ పనులు చేస్తాను. ఎవరో చూసినప్పుడు చేసి చూడనప్పుడు మానుకొని అలా ఉంటాను. ఇఫ్ ఐ డోంట్ లవ్ ద లార్డ్, ఐ విల్ బీ లైక్ ఎ థీఫ్ యాక్టింగ్. So today 2 things we learned. Number 1, we obey his word. We read his word because we love him. Because we love him, we will obey him. We will read his word. Secondly, because we love him, we will serve him. రెండోది ప్రియులరా, ఆయనను మనం ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి మొదటిది ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడాలి, ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి. రెండోది ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము కాబట్టి మనం ఆయన సేవ చేయాలి, సేవలో ఉండాలి. సేవ చేయాలంటే యూ నీడ్ నాట్ టు బి ఫుల్ టైం వర్కర్ ఆల్వేస్. ఫుల్ టైం పాస్టర్స్గా ఉండాల్సిన అవసరం లే. వీ కెన్ సర్వ్ ఈవెన్ వైల్ డూయింగ్ అవర్ వర్క్. మన ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మనం దేవుని సేవ చేయొచ్చు. వీ కెన్ సర్వ్ యాజ్ అ స్టూడెంట్. మన విద్యార్థులుగా ఉండి మనం ఆయన సేవ చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ వీ కెన్ సర్వ్ ద లార్డ్. అనేక రకాలుగా మనం దేవుని సేవ మనము చేయవచ్చు. కానీ అల్టిమేట్గా ఆయన కొరకు మనం సేవ చేయాలి. అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు సర్వ్ ద లార్డ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ వీ డూ is up to you, but I serve the Lord. Taking plates after people eating, it's a service. భోజనాలు అయిన తర్వాత గిన్నెలు ఎత్తడము అదొక సర్వీస్. ప్రియ వాషింగ్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్టర్ దే ఈట్, ఇట్స్ ఆల్సో సర్వీస్. భోజనాలు అయిన తర్వాత ఆ గిన్నెలు కడగడము అది కానీ ఒక సేవే. Serving also is a service. వడ్డించడము అదిగానే ఒక సేవే. బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ సర్వ్ ద లార్డ్. నేను దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాను. వై చెప్పండి ఆన్సరు. వై ఐ సర్వ్ ద లార్డ్? బికాస్ ఐ లవ్ జీసస్.
సో లెట్ us కీప్ దిస్ థింగ్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ప్రియులరా, ఈ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇఫ్ ఐ లవ్ ద లార్డ్ ఐ విల్ ఒబే హిస్ వర్డ్. ఆయన వాక్యానికి నేను లోబడతాను, ఆయన మాటకు నేను లోబడతాను. రెండోది, ఆయనను ప్రేమించే మాట అయితే నేను ఆయన సేవ చేస్తాను. ఇఫ్ ఐ లవ్ ద లార్డ్ ఐ విల్ సర్వ్ హిమ్. ఫుల్ టైమ్, హాఫ్ టైమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ ఐ విల్ సర్వ్. మే గాడ్ హెల్ప్ us ఫస్ట్ టు లవ్ హిమ్. ఆయనను మొదట మనం ప్రేమించడానికి దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్.